10वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, अज असी अपना दसंबर दे विच होने वाला जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसनों असी हल करांगे। गणित विषय का जिहड़ा उसका ऊड़ा भाग होगा उस दे विच अपने कोले 3 तरह के क्वेश्चन होणगे। जिहड़े पहले 16 क्वेश्चन होणगे 1 तो लैके 16 तक, वो साडे कोल बहु विकल्पी उत्तरां वाले होणगे। मतलब एक क्वेश्चन के सानूं 4 उत्तर दिते होणगे, एक तो असीं टिक करना होवेगा। 16 क्वेश्चन इस तरह के होणगे 16 नंबर के। उस तो बाद जिहड़े अगले 8 प्रश्न होणगे वो सही जां गलत वाले होणगे, ट्रू और फाल्स वाले। तो उस तो अगले जिहड़े 8 अपने कोले खाली थावां होणगीਆਂ 1-1 नंबर दियां। तो ये पहले जिहड़े अपने कोले 32 क्वेश्चन होणगे ये 1-1 नंबर के होणगे। प्रश्न नंबर 4 तो लैके 11 तक यानी 8 क्वेश्चन साडे कोले 2 अंक के होणगे। 8 गुणा 2 ये होणगे साडे कोले 16 अंक के। उस तो बाद अगले जिहड़े साडे कोले 5 क्वेश्चन होणगे वो 4 अंक वाले होणगे, 20 अंक के हो जाणगे, 5 का 20। और 2 क्वेश्चन साडे कोले 6 अंक के होणगे। तो ये साडे कोले हो गए 48 नंबर के सारे सबजैक्टिव साडा हो गया। 48 और 32 टोटल साडे कोले 80 नंबर का जिहड़ा पेपर है वो दसंबर दे विच आएगा। आओ अज हुण आपां इस पेपर नूं हल करते हैं, किस तरह का पेपर तुहानूं आऊगा। तो इस वीडियो नूं वध तो वध बच्चों शेयर करना, हर एक स्टूडेंट तक इहनूं पहुँचदी करना ताकि हर एक विद्यार्थी इसका लाभ लै सके। आओ शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन तो। देखो फस्ट क्वेश्चन है बच्चों इस दे विच वो है दिते गुणखंड रुख विच अज्ञात अंक की होवेगा। आ साडे कोले गुणखंड रुख है। देखो पहला 18 है, 18 तो बाद 3 है, इत्थे क्वेश्चन मार्क है। ये आपां इत्थे दसना भी किहड़ी वैल्यू इत्थे आऊगी, आ जगह के उपर किहड़ी वैल्यू आऊगी। देखो 18 का जो आपां गुणखंड रुख बच्चे बनाने हैं 18 के इत्थे अपने कोले 3 लिखिया होया है। आ खाली थां असीं भरनी दा। देखो 3 छिक्के 18 हुंदा, इत्थे कितना आएगा 6। ऐं 6 का इत्थे की बनाया होया 2 तीए 6, 2 गुणा 3। तो ये 18 का गुणखंड रुख है। तो आंसर आएगा 6, 6 तीए 18, 6 ते 3 की जिहड़ी गुणा है वो 18 बनेगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों इस दे विच, अगले क्वेश्चन दे विच तुसीं देखोगे कि है जेकर px बराबर ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c एक 2 घाती बहुपद है। ये साडे कोल एक 2 घाती बहुपद है तो c बटा a का px दियां सिफरां दे नाल की संबंध हुंदा है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। अपने कोल एक 2 घाती बहुपद है वो इस तरह का हुंदा है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्लस c। जिहड़ा साडे कोले एक्स स्क्वेयर दा गुणांक हुंदा वो a हुंदा है, जिहड़ा x का गुणांक है वो b हुंदा है, जिहड़ी बिना x वाली टर्म है कॉन्स्टेंट टर्म है वो c हुंदी है। आ चल राशि जिन्होंने असीं कह दिंदे आ। तो जिहड़ा सिफरां दा जोड़ हुंदा है बच्चों, सिफरां दा जोड़ वो हुंदा है -b बटा a। जिहड़ा सिफरां दा साडा जोड़ है वो हुंदा है -b बटा a। और जिहड़ा सिफरां दा गुणनफल है, सिफरां दा दी गुणा कह दिंदे जानी आपां, वो हुंदी है c बटा a। तो ये 2 फार्मूले है, एक तो सिफरां दा जोड़ वो हुंदा है -b बटा a और सिफरां दी गुणा की हुंदी है c बटा a। सानू क्वेश्चन दे विच पुछया होया है c बटा a दा, तो c बटा a की हुंदी है सिफरां दी गुणा। जे सानू -b बटा a दा पुछया हुंदा तो असीं लिखदे सिफरां दा जोड़। तो इस दे विच 4 ऑप्शन ने अपने कोले, जिहड़े चारों ऑप्शन ने वो की है। देखो पहला जिहड़ा ऑप्शन है वो है सिफरां दी घटाओ, तो ये साडा उत्तर नहीं हैगा। अगला है सिफरां दी भाग, ये भी साडा उत्तर नहीं हैगा। सिफरां दा जोड़ ये भी गलत है क्योंकि वो -b बटा a हुंदा। सिफरां दी गुणा जिहड़ा साडा ये सही आंसर है, डी साडा की है राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है साडे कोले, अगले क्वेश्चन दे विच की है दिते चित्र विच y बराबर px दे अलेख दियां सिफरां दी गिनती दसो। असीं दसना सिफरां दी गिनती। देखो अपने कोले कोई भी ग्राफ होवे बच्चों, मान लो एक आपां ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मान लो इत्थे जिवें आ ही बनया होया है, ये अपने कोले y तुरा हुंदा है, आ साडा x तुरा हुंदा है। ठीक है, x तुरे नूं जिन्नी वार कोई बहुपद दा ग्राफ टच करदा है जां कटदा है उहनूं मिलदा है उत्थे आके
ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਤੁਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਐਕਸ ਤੁਰੇ ਨੂੰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ? 3 ਵਾਰ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? 3। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਸਮੀਕਰਨ kx y ਬਰਾਬਰ 2 ਅਤੇ 6x -2y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3 ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਹੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ k ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ kx y ਬਰਾਬਰ 2, ਦੂਸਰੀ ਹੈ 6x -2y ਬਰਾਬਰ 3। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜੇ ਦਾ? ਜਦੋਂ x ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ k/6, ਦੇਖੋ ਆ x ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ k/6, y ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਮਾਈਨਸ, ਆ ਦੇਖੋ -1 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, -2 ਇੱਥੇ, -1/-2 ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਆ y ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਹੋ ਗਏ। a1/a2 ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ b1/b2, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟ ਦੋ, ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, 2 ਦੀ k ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ, 6 ਦੀ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। k ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 6/2, 2 ਚਾਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਗਾ, 2 3 6 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3। ਤਾਂ k ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 3 ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਿੰਦੂ 6K ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ 3x + y ਬਰਾਬਰ -y ਬਰਾਬਰ 0 ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ k ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ, ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਔਰ k ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ x 6 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ y k ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮੀਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ 3x + y - y ਬਰਾਬਰ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਭਰਨੀ ਹੈ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ k ਭਰਨੀ ਹੈ, -y ਬਰਾਬਰ 0। ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ। 18 + k -y ਬਰਾਬਰ 0। ਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ y ਪਲੱਸ ਦੇ 18, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ 0। ਤਾਂ k ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 4। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, y ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜੂ, 18 ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਜਾਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ y ਚੋਂ 18 ਘਟਾਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 4। ਜੇ ਆਪਾਂ y ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜੂ, 18 ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਜੂ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ k ਬਰਾਬਰ 4। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ 2 ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ? 3x - 5/x ਬਰਾਬਰ x। ਕਿ 2 ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ 2 ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟੇ x ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲਘੁੱਤਮ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਟੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 3x ਦੀ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ, 5/x ਦੀ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ, x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦੀ ਵੀ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ, ਬਟੇ ਚੋਂ x ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 3x ਦੀ ਘਾਤ 2 - 5 ਬਰਾਬਰ x ਦੀ ਘਾਤ 3। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਘੁੱਤਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3। ਇਹ 3 ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 2 ਘਾਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ AP 3 1 -1 -3 ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ D ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1 ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3। 1 ਚੋਂ 3 ਘਟਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? -2। ਤਾਂ -2 ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, x ਧੁਰੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣਗੇ। x ਧੁਰੇ ਤੇ ਬੱਚੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ x0,
जे सानू पुछया हुंदा y तुरे ते तो वह हुंदा 0y। ठीक है, x तुरे ते कोई भी बिंदु है उस y का मुल 0 हुंदा, y तुरे ते कोई बिंदु है उस x का मुल 0 हुंदा। हुण साडे कोले क्वेश्चन सी x तुरे वाला। ठीक है, तुसीं y तुरे वाला भी मैं तुहानूं नाल एक्सप्लेन तां कीता है भी क्वेश्चन तुहानूं बदल के इस तरह तरीके नाल पुछ सकदे आ। x तुरे ते कोई बिंदु है, देखो पहला बिंदु देखते हैं आप, y का मुल 0 है तो यह हो सकता साडा उत्तर टिक कर लेने आप। दूसरे च y का मुल 0 नहीं हैगा, इहदे च भी है नहीं, इहदे च भी है नहीं, तो साडा पहला उत्तर ही सही उत्तर है क्योंकि इस बिंदु दे विच y का मुल 0 है, इस करके x तुरे ते मौजूद है। अगला क्वेश्चन है 9 सीकेंड स्केयर ए माइनस 9 10 स्केयर ए की वैल्यू है जी सानू पूछी हुई है, बराबर है, पूछा कि बराबर होगा। जे असीं इत्थों 9 साझा कढ़ लीए तो यह साडे कोल रह गया सीकेंड स्केयर ए माइनस 10 स्केयर ए। ठीक है, तो यह आ गया 9 गुणा 1, यदी वैल्यू बच्चों 1 होंदी है। सीकेंड स्केयर ए माइनस 10 स्केयर ए की वैल्यू कितनी होंदी है 1, तो 9 1 9, 9 साडा की है सही उत्तर। तो इन्हूं थोड़ा जिहा मैं एक्सप्लेन करदा ताकि बदल के क्वेश्चन किवें आऊगा वह भी तुहानूं दस सकां। ठीक है, इधर आप साफ लिखते हैं दोबारा, देखो साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए, पहली सर्वसम्मुखा साडी जिहड़ी पहली आइडेंटिटी है ए है, इहदा जिहड़ा मुल है 1 हुंदा है। इसे तरह सीकेंड स्केयर ए माइनस 10 स्केयर ए, इहदा मुल भी कितना हुंदा है 1 हुंदा है। एक है कॉस सीकेंड स्केयर ए माइनस कॉट स्केयर ए, इहदा मुल भी कितना हुंदा है 1 हुंदा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਸਮਕਾ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ 9 ਸਾਂਝਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਸੀਕੈਂਡ ਸਕੁਅਰ ਏ ਮਾਈਨਸ 10 ਸਕੁਅਰ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਸਾਂਝਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ ਏ ਪਲੱਸ ਕੋਸ ਸਕੁਅਰ ਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ 7 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 7 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 7 × 1 ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ 7। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਸਰਵਸਮਕਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਕਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। अगला क्वेश्चन है दिती हुई त्रिभुज ABC विच साइन AB का मुल की होवेगा। ठीक है, ट्रायंगल अपने कोले बनी हुई है, ये थोड़ी जी ट्रायंगल है जी लाइट बनी हुई है, दिख नहीं रही। आप ट्रायंगल है जी वो दोबारा ड्रॉ कर लेने हैं, इस तरीके नाल ट्रायंगल बनी हुई है। ठीक है, मैं ड्रॉ कर ली, इत्थे साडे कोल A लिखा हुआ है, इत्थे B है, इत्थे C है। पुछया की होया साइन A, की पुछया होया साइन ए। ठीक है, साइन दे नाल किहड़ा कोण लग्या होया ए, तो बच्चों जिहड़ा कोण की गल करनी है उहदे सामने वाली भुजा लंब हुंदी है। ठीक है, जे सानू साइन सी पुछदे आ कोण पुछदे तां असीं इत्थे लंब लिखना सी, आ जगह ते आधार वाली जगह ते कोण दे सामने वाली भुजा नूं की लेना है लंब लेना है। ठीक है, 90 के सामने की हुंदा कर्ण, ते थल्ले की बच गया आधार, आधार लास्ट ते लिखना है। ठीक है, कई बार जे सी कोण की गल करदे होण तां इह आपस दे विच जिहड़े लंब ते आधार है आपस दे विच बदल जाते, क्योंकि जे कोण सी साइन सी पुछया हुंदा तां असीं जिहड़ा आधार है उहनूं लंब लिखना सी, कोण दे सामने वाली भुजा लंब हुंदी है और 90 के कोण दे सामने की हुंदा है कर्ण, ते जिहड़ी बच जांदी है ओह आधार। इस तरीके नाल इहनूं सॉल्व कीता जांदा है। हुण इस क्वेश्चन दे विच साइन पुछिआ, साइन हुंदा लंब वटा कर्ण, ये तुसीं याद रखना। साइन काहदे बराबर हुंदा लंब वटा कर्ण दे, कॉस बराबर हुंदा आधार वटा कर्ण दे, टैन हुंदा लंब वटा आधार दे, ते साइन दे विच जिहड़ा लंब है वह BC है साडे कोले और जिहड़ा कर्ण है वह AC है। तो BC वटा AC साडा सही आंसर है, BC वटा AC, सी ऑप्शन दे विच ये दिता होया है, तुसीं देखोगे क्वेश्चन दे विच BC वटा AC। अगला क्वेश्चन है गोले की सतह का खेत्रफल ते घनफल का अनुपात पता करो। ये क्वेश्चन है साडे कोले, अनुपात का मतलब हुंदा बटे, इनू आपां सॉल्व करते हैं। देखो पहला है गोले की सतह का खेत्रफल, वह हुंदा 4 पाई R दी 2, एक हुंदा घनफल आयतन नूं कहने, वह हुंदा 4 बटा 3 पाई R दी 3। दोनों नूं भाग क्यों कीता, क्योंकि अनुपात पुछया होया। ठीक है, हुण इहनूं लिख सकते हैं 4 गुणा पाई गुणा R दी पावर 2 है, 2 बारी गुणा लिखता, जिहड़ा 4 बटा 3 सी 4 इत्थे रह गया, 3 बटे बटे दे थल्ले बटे आ गया, देखो ये रकम उल्ट के गुणा हो जू, 3 उपर चला जाऊगा, गुणा पाई R दी घात थल्ले 3 है, 3 बार गुणा, देखो 2 R नाल R कट गए, 1 पाई नाल पाई कट गया, 4 नाल 4 कट गया, 3 बटा R बच गया, यानी 3 अनुपात R साडा एग्जैक्ट आंसर है, पहला ही ऑप्शन दे विचों हैगा। अगला क्वेश्चन है हेठ लिखियां विचों किहड़ी इकरती चक्कर की स्पर्श रेखा नूं दर्शाउंदी, इत्थे तां स्पर्श ही नहीं हो रही, इत्थे कट के अंदर चली गई। तीसरे दे विच देखो एक बिंदु के उपर स्पर्श कर रही है, साडा सही आंसर है। इत्थे 2 बिंदुओं ते कट रही है, ये भी स्पर्श रेखा
नहीं होगी। जिहड़ी स्पर्श रेखा किसी चक्कर नूं बच्चों एक बिंदु ते स्पर्श करदी है। अगला क्वेश्चन है चित्र का अध्ययन करके हेठ लिखियां विचों सही कथन चुनो। पी कोण ए दे बराबर, पी कोण बी दे बराबर, पी कोण सी। दसना भी पी कोण किस दे बराबर एक्चुअल दे विच ये है। तो देखो पी कोण है जिहड़ा आ दो भुजावां दे विच है इत्थे, ठीक है। किहड़ियां किहड़ियां 12 और 6 वर्गमूल 3। 12 देखो 6 का दुगना है, 12 किहदा दुगना है 6 का, 6 बटा 12 कितना बनता 1/2। इस तरह इन्हां दोनों का दुगना देखिए 3 बटा वर्गमूल 2 3 बटा 6 वर्गमूल 3, ये भी कट के 1/2 आता है, ठीक है। इस त्रिभुज आ दो भुजावां का अनुपात ते इस त्रिभुज दे विच आ दो भुजावां का अनुपात बराबर है। पी नूं इधर आ दो भुजावां बनाउंदियां, आ दो भुजावां इधर किहड़ा कोण बना रही हैं सी कोण बना रही हैं। तो पी कोण है बच्चों जिहड़ा ओह सी कोण दे बराबर होवेगा। पी कोण किस दे बराबर होवेगा सी कोण दे। तो यह साडा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों विच लईआं गईआं विकटां हेठ लिखे अनुसार दित्तियां होईआं। बॉलक दसना। बॉलक का मतलब वह हुंदा बच्चों जिहड़ा बाहले वारी आवे। ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत श्रृंखला सानूं दित्ती हुई है। इहदे विच जिहड़ा बाहले वार होऊगा जिहड़ी टर्म देखो दो किन्ने बार, एक बार, 2 बार ते 3 बार। जिहड़ा 2 आ 3 बार है ते जिहड़ा 3 है वह 2 बार है। सब तो वध बार कौन है 2 है। तो 2 इसका की होऊगा बॉलक होगा। बॉलक का मतलब जिहड़ा ज़्यादा बार आउंदा है, ठीक है। अगला है असंभव घटना की वापरन की संभावना दसो। देखो जिहड़ी तां घटना असंभव है कदे वापर ही नहीं सकती तो उसकी संभावना की होगी 0, ठीक है। जिहड़ी घटना असंभव है उसकी संभावना 0 होंदी है। जिहड़ी निश्चित होंदी है श्योर इवेंट होंदा जिहड़ा होनी होनी उसकी संभावना 1 होंदी है। तो असंभव घटना सी जिहड़ी वापर नहीं सकती उसकी संभावना कितनी होंदी है 0। अगला क्वेश्चन ये आपां पिछली वीडियो दे विच भी कीता सी। अगला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा जेकर एक चक्कर का परिमाप और खेत्रफल संख्यात्मक रूप विच बराबर हैं, यानी एक चक्कर का जिहड़ा परिमाप ते खेत्रफल वो दोनों नूं बराबर रख लेना आपां। इत्थे मैं सॉल्व करके दिखाउणा तुहानूं ये क्वेश्चन। जिहड़ा खेत्रफल हुंदा और परिमाप वो बराबर किया होया संख्यात्मक रूप दे विच, ठीक है। खेत्रफल हुंदा देखो पाई आर दी 2 ते परिमाप हुंदा 2 पाई आर। इनू आपां लिख सकते हैं पाई आर गुणा आर बराबर 2 गुणा पाई गुणा आर, है ना। एक पाई नाल एक पाई कट्टिया जाऊगा, एक आर नाल एक आर कट्टिया जाऊगा। तो आर बराबर आ जाऊगा 2। साडे कोले उत्तर 2 इकाइयां। देखो किहड़े ऑप्शन दे विच आर दी वैल्यू 2 दित्ती हुई है। पहले ऑप्शन दे विच जिहड़ी आर दी वैल्यू 2 दित्ती हुई है साडा की हैगा राइट आंसर है। तो ये साडे जिहड़े पहले 16 क्वेश्चन सी ये ऑब्जैक्टिव सी जिन्होंने बहु विकल्पी कहने आपां भी 4 उत्तर दिते हुंदे, एक ते टिक करना हुंदा। अगले जिहड़े सानूं 8 प्रश्न आउणगे वो आउणगे सही गलत वाले। क्वेश्चन दिता होਊ अगे लिखा होਊ सही जां गलत, एक ते आपां टिक करना होਊ सही ते जां गलत ते। तो क्वेश्चन की है देखो समीकरण y बराबर -3 का आलेख एक रेखा है जो एक्स धुरे दे समांतर हुंदी है। ये मैं तुहानूं दसदा बच्चों, इहनूं ध्यान नाल समझना इस चीज़ नूं। कोई भी जिहड़ा ग्राफ हुंदा है देखो आ एक्स धुरा हुंदा साडे कोल, इहदी समीकरण हुंदी हैगी सॉरी एक्स धुरा हो गया, एक मिनट, एक्स और एक्स डैश वाई और वाई डैश। जिहड़ी एक्स धुरे की समीकरण हुंदी है वो वाई बराबर 0 हुंदी है। जिहड़ियां रेखावां लेटवियां हुंदियां आ वाई बराबर 1 हुंदी है, आ वाई बराबर 2 हुंदी है। इसे तरह चली जांदा। आ थल्ले वाई बराबर -1। जिहड़ियां लेटवियां रेखावां हुंदियां वो वाई बराबर हुंदियां, ओहो वाई बराबर। जिहड़ियां इस तरीके नाल लाइन होनी जिवें आ रेखा इत्थे ये एक्स बराबर -1 है, उवें जिहड़ा वाई धुरा ये एक्स बराबर 0 हुंदा है, ठीक है। तो सानूं क्वेश्चन की सीगा, साडा क्वेश्चन सी वाई बराबर -3 दा लेख एक्स धुरे दे समांतर हुंदा। तो बिल्कुल सही है, वाई बराबर जिन्नियां भी रेखावां होणगियां जिवें वाई बराबर 3 है ये एक्स धुरे दे समांतर हुंदियां। ये सही ऑप्शन है, ये सही आंसर है इसदा सही, ये गल बिल्कुल सही है। अगला सैकंड है जेकर समीकरण ए एक्स दी 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होण। देखो बच्चे दो घाती समीकरण दे विच ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दे विच जिहड़ी डी की वैल्यू हुंदी है डिस्क्रिमिनेंट हुंदा वो साडा हुंदा बी स्केयर -4ac, ठीक है। जे डी का मुल 0 के बराबर होवे तां मूल समान हुंदे हन। मूल की हुंदे है
समान हुंदे हन। ठीक है, जे डी का मुल 0 तो वड्डा होवे तां मूल की हुंदे हैगे भिन्न भिन्न हुंदे, मूल की हुंदे हैगे भिन्न भिन्न, अड अड दे हुंदे, मतलब बराबर नहीं हुंदे। मूल समान और वास्तविक भी हुंदे, इत्थे एक गल याद रखनी है, रियल भी हुंदे हैगे जे डी का मुल 0 के बराबर है। इत्थे डी का मुल जे 0 तो वड्डा है तो मूल भिन्न भिन्न और वास्तविक हुंदे। ठीक है, पर सानू की इत्थे की कहा होया सीगा, जेकर समीकरण ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो, डी का मुल की 0 तो सानू दिता होया वड्डा है ते बराबर है, दोने गल्लां ही कहतियां। ठीक है, तो बराबर तो उदों हुंदे जे डी की कल्ला ही 0 के बराबर है, इस करके की हैगा गलत है। ठीक है, अगला है किसी अंक गणितक लड़ी का एनवां पद दिता हुआ ए एन बराबर है 3 + 4 एन, तो इसका 10वां पद 40 होगा। आप पता करके देखते हैं भी कितना होना चाहिए हैगा। देखो सानू ए एन दिता होया, ए एन सानू दिता होया 3 + 4 एन। ठीक है, किनवा पद पूछा हुआ 10वां, तो एन की वैल्यू असीं 10 भरांगे, एन की वैल्यू कितनी भरांगे 10, ए 10 बराबर आ गया 3 + 4 × 10। इनू हल करते हैं, 4 की 10 नाल गुणा करती 40, 40 च 3 जोड़े कितना आ गया 43, पर यह तो कह रहे हैं कि 40 होगा, अपना आंसर कितना आया 43, तो यह की है गलत है। अगला क्वेश्चन, अगले च है बिंदु सानू दिता होया, देखो मैं थोड़ा लार्ज कर देने, बिंदु 3 4 की मूल बिंदु तो दूरी 5 इकाई है। ठीक है, ये सानू मैं दसदा कोई भी बिंदु बच्चे सानू दिता होया, मान लो आप बिंदु पी एक्स वाई लिख लिया। ठीक है, बिंदु की लिख लिया असीं पी एक्स वाई। जे तो सानू पूछा होया इस बिंदु दे विच, हुण सानू पुछ सकते हैं भी एक्स धुरे तो दूरी दसो, एक्स धुरे तो दूरी, तो वह हुंदी है वाई की वैल्यू, वो की हुंदी है जिहड़ा वाई की वैल्यू है उस बिंदु की एक्स धुरे तो वैल्यू हुंदी है। जे तुहानूं पुछया वाई धुरे तो दूरी, तो वह जिहड़ी वाई इहदे विच एक्स की वैल्यू है, जिहड़ी एक्स की वैल्यू आ वाली ये साडी हुंदी हैगी वाई धुरे तो दूरी। जे सानूं पुछया होया मूल बिंदु तो दूरी, मूल बिंदु तो दूरी, ते दूरी लिखना सी, ये हुंदी है वर्गमूल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये तुसीं याद रखना है। ठीक है, एक्स धुरे तो दूरी वाई, वाई धुरे तो दूरी एक्स, किसी भी बिंदु के पी एक्स वाई के। हुण बिंदु साडे कोले सीगा इस दे विच 3 और 4 सी, इस दे विच बिंदु साडे कोले की सीगा 3 और 4, 3 और 4 की सानू पुछी है मूल बिंदु तो दूरी, तो असीं की करांगे √3 स्केयर प्लस 4 स्केयर उहदा रूट करांगे, यह आ गया 9 + 16 उहदा रूट, ये 25 आ गया, 9 ते 16 नूं जोड़िया 25 का वर्गमूल कितना हुंदा है 5, तो ये बिल्कुल सही है, 5 इकाइयां इन्होंने कहा सी, तो की है सही। तो थोड़ा जिहा एक्सप्लेन मैं तां कीता है, हो सकता है तुहानूं एक्स धुरे तो दूरी पुछ लैण जां वाई धुरे तो इस क्वेश्चन नूं ऐ भी पुछया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है साडे कोले, किसी भी कोण ए दे लई साइन ए बराबर है 4/3 होवेगा। देखो साइन हुंदा जिहड़ा बच्चे वो हुंदा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। हुण इन्हां दे अकॉर्डिंग तो 4/3 हो गया भी लंब 4 है तो कर्ण 3 है। कदे भी कर्ण लंब तो छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण जिहड़ा समकोण त्रिभुज दे विच सब तो वड्डी भुजा हुंदी है, इस करके जिहड़ा ये है ये गलत किया होया है। साइन का मुल कदे भी 1 तो वड्डा नहीं हुंदा, छोटा हुंदा, 4/3 1 तो वजेगा, इस करके ये जिहड़ा दिता होया ये गलत है। तो असीं गलत के उपर टिक करनी है भी जिहड़ा कथन है वो गलत हैगा। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन 5 इकाई वाला सही सी। ठीक है, अगला है, अगले क्वेश्चन च है, जेकर शंकु दा आधार ते उचाई सिलेंडर के आधार ते उचाई के बराबर होवे तो उन्हां दे घनफलां विच अनुपात 3:1 होवेगा। क्वेश्चन दे विच की इधर एक्सप्लेन करदा बच्चों मैं भी एक साडे कोले क्या होया शंकु जिहड़ा उहदा आधार है एक चक्कर हुंदा हैगा इस तरीके नाल, और एक जिहड़ा हैगा अपने कोले सिलेंडर उसका आधार भी बराबर है। कहंदे जे इहदा अर्ध व्यास आर है तो उहदा भी अर्ध व्यास की है आर, जे इहदी उचाई एच है तो उहदी उचाई भी की है एच, आ उचाई की है इहदी भी एच है। ठीक है, तो कहा की होया सानू पुछया की होएगा, सानू क्या होया उन्हां दे घनफलां दा अनुपात, पहला शंकु की गल कीती है फिर सिलेंडर की गल कीती है।
ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਣਾ ਅਸੀਂ ਘਣਫਲਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 1/3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ ਐਚ। ਇਹ ਸ਼ੰਕੂ ਦਾ ਆਇਤਨ ਹੁੰਦਾ ਬਟੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ ਐਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਕੂ ਦਾ ਆਇਤਨ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਆਇਤਨ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਬੇਲਣ ਦਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ ਐਚ ਨਾਲ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ ਐਚ ਕੱਟਤਾ, ਹੀ ਆ ਗਿਆ 1/3। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, 1/3 ਆ ਗਿਆ ਨਾ, 1/3 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 1/3। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ 3:1। ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ 1/3 ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੇਕਰ PE0 ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ E ਨਹੀਂ, PE0 ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਡੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ E ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ PE ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ PE। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ। PE ਔਰ PE ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, 0 ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਗਲਤ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ 2 ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਾਲੇ ਸੀ ਬੱਚਿਓ। ਅੱਗੇ ਹੈ 8 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ। 8 ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਪਹਿਲੇ 32 ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਪਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ 1 ਅੰਕ ਹੈ ਜਦੋਂ 2 ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੰਗਤ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮੀਕਰਨ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰੇਖਾਖੰਡ AB ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ M ਹੈ ਤਾਂ AM ਅਤੇ BM ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, AM ਅਤੇ BM ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਬੱਚੋ 1:1 ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਕਰਤਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ 4 ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ 4 ਹੈ, ਦੋਨੇ ਭਾਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆ ਵੀ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਆ ਵੀ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ 4/4 × 4 ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 1:1। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ AM ਤੇ BM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ 2 ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, M ਉਹਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਤਾਂ AM ਤੇ BM ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਭਾਗ ਦਾ ਤੇ ਆਹ ਭਾਗ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਾਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਹ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ 2 ਹੈ, ਜੇ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊ, 1/1। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 1:1 ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ cot ਸਕੁਏਅਰ A ਪਲੱਸ 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰਵਸੰਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ A ਮਾਈਨਸ cot ਸਕੁਏਅਰ A ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ cot ਸਕੁਏਅਰ A ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਉਧਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਦਾ। ਤਾਂ 1 + cot ਸਕੁਏਅਰ A ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ A ਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ cot ਸਕੁਏਅਰ A + 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ A ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਅਰਧ ਵਿਆਸ R ਵਾਲੀ, ਵੱਡੀ R ਸਾਡੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਉਸ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਡੈਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, P ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਸੂਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ, ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦਾ πr² θ/360। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ R ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ R ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਥੀਟਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, P ਡਿਗਰੀ। ਇੱਥੇ P ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ,
बराबर 360। ये साडा उत्तर होना चाहिए पाई आर स्केयर पी बटा 360। तो 360 वाला उत्तर असीं देखते हैं पहले, जिहदे बटे 360 होवे और उपर की होवे पाई आर स्केयर पी। इत्थे पाई आर स्केयर पी है नहीं गा, आर दा स्केयर ही है नहीं गा पहले ऑप्शन दे विच, वो साडा गलत है। दूजे दे विच पाई आर स्केयर तो हैगा, पर थल्ले जे दो नूं इह कट दईए तो थल्ले 90 ही बचिया, सानूं चाहिदा 360। ये भी साडा सही आंसर नहीं हैगा। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੀ ਆ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ 720 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਥੱਲੇ 360। ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਪੀ ਬਟਾ 360। ਇਹ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਾ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਖਿਡੌਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦਈਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ੰਕੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰਧ ਗੋਲਾ, ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ੰਕੂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੰਕੂ ਤੇ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸ਼ੰਕੂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸ਼ੰਕੂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਗੋਲਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡੈਸ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ ਸ਼ੰਕੂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਭਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਕੂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਮੀਨ ਔਰ ਮੀਡੀਅਨ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਪ, 14ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੱਧਿਕਾ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ औसत ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬੌਲਕ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੈ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਪ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਚਲਨ ਸੀਮਾ ਬਚ ਗਈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਡੈਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੈਡ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਟੇਲ ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਹੈਡ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਟੇਲ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੋ ਗਏ 2। ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੈਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ, ਹੈਡ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 2। ਤਾਂ 1/2 ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਸ਼ਨ 4 ਗਲਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਊਗਾ 1/2। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਟੇਲ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ 1/2 ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਛਾਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 2 ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈਡ ਜਾਂ ਟੇਲ। ਤਾਂ ਹੈਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1/2 ਹੈ। ਟੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਨੀ ਪੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹ ਵੀ 1/2 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 32 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਭਾਜ ਗੁਣਖੰਡ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ 96 ਅਤੇ 404 ਦਾ HCF ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 96 ਦੇ ਗੁਣਖੰਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਭਾਜ ਗੁਣਖੰਡ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੇ ਵੰਡਿਆ 48 ਦੂਣਾ 96, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਵੰਡਿਆ 24 ਦੂਣਾ 48, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਵੰਡਿਆ 12 ਦੂਣਾ 24, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2 ਛਿੱਕੇ 12, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਵੰਡਿਆ 2 3 6 3 ਏਕਮ 3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 404 ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੇ ਵੰਡਿਆ 2 ਦੂਣੀ 4, 202 ਗੁਣਾ 2 204, 404 ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2 ਤੇ ਵੰਡਿਆ 101, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਗੁਣਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ 101 ਏਕਮ 101। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 96 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਖੰਡ ਸੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ 2 ਹੈ ਦੇਖੋ 5 ਵਾਰ 2 ਹੈ, ਔਰ 1 ਵਾਰ 3 ਹੈ। ਤੇ 404 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਖੰਡ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 101। ਜਿਹੜਾ HCF ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਖੰਡ। ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਖੰਡ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਵਾਰ ਹੈ, 2 2। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਦੂਣੀ 4 ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ HCF। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਤੇ ਗੁਣਨਫਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ -3 ਅਤੇ 2 ਹੈ। ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਪਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ
एस कहने हैं सम वो दिता होया और प्रोडक्ट पी गुणा दी हुई है। ठीक है, सिफरां दा जोड़ और गुणा सानू दी हुई है। एक सानू दी हुई सी 3 ते एक दिता होया सी -2। जोड़ सानू 3 दिता होया, एक बार चेक कर लीए, नहीं सॉरी सानू जिहड़ा जोड़ है वो -3 दिता होया और गुणा कितनी दी हुई है 2। ये गलत साइन गलत लग गए। जोड़ सानू दिता होया -3 और गुणा दी हुई है +2। तो जिहड़ा साडा बहुपद बनाउण दा तरीका है बिल्कुल ही आसान है बच्चों, तुसीं याद रखना की हुंदा उहदा सूत्र x दी घात 2 - sx प्लस p। x दी घात 2 घाती बहुपद असीं बनाउणा हैगा, 2 घाती बहुपद उहदा सूत्र की है x दी घात 2 - sx प्लस p। वैल्यू भर दो, s की है जोड़, जोड़ कितना -3 उहदा मुल भरता, p कितना +2 उहदा मुल भरता। s ते p दा जिहड़ा मुल है वो भर देना जोड़ दा ते गुणा दा। आ माइनस ते माइनस की हो जाएगा +3x बन गया ये और +2। ये साडा की आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सी है बच्चों। अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन है, समीकरण x + 3y = 5 और 2x - 3y = 12 नूं हल करो। x का मुल असीं पता करना। पहला असीं पहली समीकरण लिख लैंदे। देखो पहली समीकरण की है साडे कोले, वो है x + 3y = 5। दूजी है 2x - 3y = 12। जे असीं समीकरणों नूं पहली नूं ते दूजी नूं जोड़ दईए, 3y नाल 3y कट गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, ये बन गया 1x ते 2x साडे कोले बन गया 3x, 5 ते 12 बन गए साडे कोले 17। तो x बराबर आ गया 17/3। बिल्कुल ही आसान सी x का मुल कढ़ना। x का मुल है जिहड़ा x बराबर 17/3 समीकरण 1 विच भर दो। समीकरण 1 विच भरन ते इत्थे आपां वैल्यू भरांगे पहली समीकरण दे विच। पहली समीकरण साडे कोले की सी x + 3y = 5। इत्थे असीं इहदा मुल भर दिंदे हैं। x का मुल असीं भरता 17/3 प्लस 3y बराबर कितना है 5। ठीक है, हुण असीं आ 3 नूं खत्म करना है, जां तां लघुत्तम लैके कर लो जां 3 नाल गुणा कर दो। 3 नाल जे असीं गुणा कर दईए 3 नाल गुणा तां की बन जाएगा, देखो इत्थे 3 नाल गुणा करांगे 3 कट्टा जाएगा, इत्थे आ जाएगा 17/3 × 3। ठीक है, इत्थे आ जाऊगा 3 × 3y, इत्थे आ जाएगा 5 × 3। आ 3 3 कट्टा गया 17, 30 9y = 15। 9y बराबर आ जाएगा 15 - 17। 17 उधर जाके की हो गया माइनस का, ये बच गए -2। 9y बराबर -2 तो y बराबर आ गया -2/9। 9 बटे च भाग गया। x का मुल असीं पहले ही कढ़ लिया सी ते y का मुल असीं x की वैल्यू भर के कढ़ लिया, तो ये साडे कोले हल आ गया इहदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, दिते गए चित्र विच x का मुल पता करो। आप चित्र दिता होया, इहदे विच x का मुल असीं पता करना है। तो देखो एक त्रिभुज दी हुई है इस तरीके नाल, है ना, एक रेखा कट समांतर है इस दे, इत्थे 1.5 लिखिया होया, इत्थे 3 लिखिया होया, इत्थे 1 है, इत्थे x है। तो थेल्ज थ्योरम द्वारा असीं पढ़िया होएगा। थेल्ज थ्योरम दे विच की पढ़िया सीगा, थेल्ज थ्योरम दे विच असीं पढ़िया सीगा भी जदों एक रेखा दे समांतर आपां किसी त्रिभुज दे विच एक भुजा दे समांतर रेखा खिंचदे हैं तो बाकी दो भुजावां नूं समान अनुपात विच वंडदी है, तो यानी 1.5/3 पहला इन्हां दोनों भुजावां दा अनुपात आ दो भागां दा, फिर इधर लिआंदा ये की होऊगा बराबर होऊगा। ठीक है, इनू आपां लिख सकते हैं पॉइंट नूं जे हटा दईए तो बटे 10 लिख दांगे बराबर 1/x। ये बिल्कुल ही आसान है, कट्टा है देखो 3 5 15, 5 1 5 5 दूनी 10, ये आ गया 1/2 बराबर 1/x। आर पर गुणा कर देंगे x दी 1 नाल गुणा, 2 दी 1 नाल गुणा, तो x का मुल कितना आ गया 2। तो ये साडा हल हो गया। सवाल बहुत ही आसान सी, बस भाग ही करनी सी। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन बच्चों, उस बिंदु के निर्देश अंक पता करो जो बिंदु 4 - 3, पहला बिंदु है साडे कोले 4 और -3,
ਦੂਜਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ 8 ਅਤੇ 5 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 3:1 ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ। ਆ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਆ ਬਿੰਦੂ A ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆ B ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿੰਦੂ ਹੈ X ਤੇ Y। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ? 3:1 ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ X ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ X ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਹ 3 ਦੀ ਇੱਧਰਲੇ X ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, 3 × 8। ਆਹ 1 ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ X ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, 1 × 4। ਥੱਲੇ 3 ਨੂੰ ਤੇ 1 ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ m1 × x2 + m2 × x1 ਬਟਾ m1 + m2। ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਇੱਧਰਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਇੱਧਰਲੇ X ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਇੱਧਰਲੇ X ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 8 ਤੇ 24, 4 × 4 ਬਟਾ 4। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 24 ਤੇ 4 28 ਬਟਾ 4। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ, 4 7 28 ਤੇ X ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 7। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ Y ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। Y ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਇੱਧਰਲੇ Y ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ X ਨਾਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ Y ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੱਧਰਲੇ X ਦੀ ਇੱਧਰਲੇ Y ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, 1 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ -3 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਥੱਲੇ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 5 × 15, 3 × 3 -3, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਗੁਣਾ ਮਾਈਨਸ, ਥੱਲੇ 3 ਤੇ 1 ਦਾ ਜੋੜ 4 ਤੇ 15 ਚੋਂ 3 ਘਟਾਏ ਬਚ ਕੇ 12 ਬਟਾ 4। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਦਾ 4 × 12 ਤਾਂ Y ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ X ਔਰ Y, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 7 ਔਰ 3। ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 7 ਔਰ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੇਕਰ sin A = 3/4 ਤਾਂ tan A ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। sin A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, tan A ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਥਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਚਲੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ sin A ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ A ਕੋਣ ਲਿਖ ਲੈਣੇ, ਇੱਥੇ B ਲਿਖ ਲੈਣੇ, ਇੱਥੇ C, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਡਾ ਲੰਬ ਹੈ, 90 ਦੇ ਕੋਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਹੈ, ਆ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ sin A ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3/4, ਠੀਕ ਹੈ। sin ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਲੰਬ ਵਟਾ ਕਰਨ, ਜਾਨੀ ਲੰਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਹੈ, ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੰਬ 3 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬ ਕਿੰਨਾ 3 ਔਰ ਕਰਨ ਕਿੰਨਾ 4 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਥਿਓਰਮ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਰਨ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ ਲੰਬ ਸਕੁਏਅਰ। ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਆਧਾਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਰਨ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ ਲੰਬ ਸਕੁਏਅਰ। ਕਰਨ 4 ਸੀ, 4 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ ਲੰਬ ਕਿੰਨਾ 3 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। 4 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਚੁੱਕੀ 16, 3 ਦਾ 30 9, 16 ਚੋਂ 9 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਬਚ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗਮੂਲ 7। ਤਾਂ ਵਰਗਮੂਲ 7 ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ? tan A। tan ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬ ਵਟਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। tan ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੰਬ ਵਟਾ ਆਧਾਰ। ਲੰਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਹੈ, ਆਧਾਰ ਅਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ 7 ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? 3/7। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਸਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ
ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੋਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ 30 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਬਟਾ 360। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 22/7 ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ 22/7 ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 22/7 ਆਰ ਦੀ 2, ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 4 ਗੁਣਾ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ 30 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟਾ 360 ਬਟਾ 360 ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ 4 ਏਕਮ 4, 4 ਨਾ 36, 3 ਤੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਦੇਣੇ, 3 ਏਕਮ 3, 3 ਤੀ 9। ਤਾਂ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 22 ਦੀ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ, 4 ਦੂਣੀ 8, 4 ਦੂਣੀ 8 88, ਥੱਲੇ ਬਚ ਗਿਆ 7 21। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ 7 21। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਹੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਸਹੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ 1 2 3, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸਾ ਉਹਦੇ 6 ਫਲਕ ਹੈ, 6 ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਏ 6। ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ A ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤੇ 1 2 ਵਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ 2/6। ਕੱਟਾਂਗੇ 2 ਏਕਮ 2, 2 ਤੀਏ 6 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/3। ਫਿਰ ਆ D ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ D ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੈ 1 ਵਾਰ। ਤਾਂ D ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗੀ 1/6। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਟੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/6 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਆੜਾ ਭਾਗ ਬੱਚੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ। 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ 3x ਦੀ ਘਾਤ 2 -5x + 2 = 0 ਦੇ ਮੂਲ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 3x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 -5x + 2 = 0। ਇਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। a ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3। ਜਿਹੜਾ x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b ਹੁੰਦਾ, b ਹੈਗਾ -5 ਤੇ c ਹੈਗਾ 2। ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ c। ਜੇ d ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ b² - 4ac। ਜੇ d ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਜੋ -5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 -4 ਗੁਣਾ a ਕਿੰਨਾ 3 c ਕਿੰਨਾ 2। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਰਾਂਗੇ 25 -4 ਤੀਏ 12 12 ਦੂਣਾ 24। 25 ਚੋਂ 24 ਘਟਾਇਆ 1। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 1 ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਜਾਂ 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ 0 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਆ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੂਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ d ਦਾ ਮੁੱਲ 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ -b ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵਰਗਮੂਲ d ਬਟਾ 2a। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਦੋ ਘਾਤੀ ਸੂਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ, v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -5, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਦੋ ਸਾਈਨ ਲਿਖੇ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਦੋ ਰੂਟ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਗਾ ਲਈ ਬਟਾ 2a, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਤਾ, b ਦਾ, d ਦਾ ਤੇ a ਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਪਲੱਸ, ਇੱਕ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟਾ 6, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 5 ਤੇ 1 6 ਬਟਾ 6 ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 5, 1 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟਾ 6, 5 ਚੋਂ 1 ਘਟਾਇਆ 4 ਬਟਾ 6, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ 2 ਦੂਣੀ 4 2 3 6, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਬਟਾ 3। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਰੂਟ ਹੈ x ਬਰਾਬਰ 1 ਤਾਂ 1 ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, 1 2 ਬਟਾ 3। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। 12ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਪਲੱਸ 1 ਬਟਾ x ਬਰਾਬਰ 3। ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। x ਸਾਡਾ ਲਘੁੱਤਮ ਆ ਗਿਆ, x ਦੀ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕਰਾਂਗੇ, x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਪਲੱਸ 1 ਬਰਾਬਰ 3। ਇਹਨੂੰ ਬਟੇ 1 ਲਿਖ ਲਓ, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਬਰਾਬਰ ਆਹ 3 ਦੀ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੂਗੀ 3x, ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ 3x ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ 1 ਬਰਾਬਰ 0। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਈ, a ਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਹੈ, b ਦਾ ਮੁੱਲ -3 ਹੈ, c ਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ a ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ b ਹੁੰਦਾ x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ c। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ d ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ b ਸਕੁਅਰ -4 ਗੁਣਾ a ਗੁਣਾ c। b ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਥੇ ਭਰਾਂਗੇ 3, 3 ਦਾ ਵਰਗ -4 ਗੁਣਾ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1। b ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ -3 ਸੀ, ਸੌਰੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਆ b ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ -3 ਹੈਗਾ, b ਦਾ ਮੁੱਲ -3, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ +3 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ -3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 9, -4 ਏਕਮ 4, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 5। x ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ -b ਪਲੱਸ ਵਰਗਮੂਲ d ਬਟਾ 2 ਗੁਣਾ a। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ -b ਮਾਈਨਸ ਵਰਗਮੂਲ d ਬਟਾ 2 ਗੁਣਾ a। ਇੱਕ 'ਚ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਬਸ, -b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -3 ਸੀ, d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਵਰਗਮੂਲ, ਇੱਥੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਭਰਤੀ, ਵਰਗਮੂਲ 5 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਗੁਣਾ a ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ 1। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਭਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ, ਬਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਧਰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਸੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਏ ਪਲੱਸ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3 ਪਲੱਸ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਬਟਾ 2, 2 ਏਕਮ 2 ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 3 ਮਾਈਨਸ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਬਟਾ 2। ਇਹ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਮੀਕਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸੂਤਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 13ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ 34 + 32 + 30 + ਅਪ ਟੂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ 10 ਤੱਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਮਾਂਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਲੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਲੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦ 34 ਹੈ, ਦੂਸਰਾ 32 ਹੈ, ਯਾਨੀ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 34 ਹੈ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 32 ਹੈ। ਇੱਥੋਂ d ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। d ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, 32 - 34, ਇਹ ਆ ਗਿਆ -2। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋੜਫਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਸਟਵੀਂ nਵੀਂ ਟਰਮ ਹੈ,
ए प्लस n माइनस 1 डी दे बराबर रख दें 10 नूं। तो इत्थे ए का मुल भरांगे 34, उस तो बाद n माइनस 1 इत्थे डी सीगा ए प्लस n माइनस 1 डी बराबर 10, तो डी का मुल भरिया -2 बराबर कितना 10। इत्थे जगह थोड़ी एक अपना थोड़ा इहनूं अगला क्वेश्चन है साडा जोड़फल पता करो 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू 10 तक है। देखो ए की वैल्यू साढ़े को 34 है, जी पहली टर्म ए है साढ़े को कितनी है 34, अंतर असी कढ़ लाँगे दूसरी टर्म के विचों पहली घटा के कितना आ गया साढ़े को -2। ठीक है 32 के विचों 34 नूं घटाता। उस तो बाद की है जी लास्टवीं टर्म है 10, इनू आप मान लेने एनवीं है, ए प्लस n माइनस 1 डी के बराबर रख लेने n की वैल्यू कढ़न वास्ते। इत्थे ए का मुल भर दो 34, डी का मुल भर दो -2 बराबर 10। इनू सॉल्व करांगे n माइनस 1 आ -2 नूं इस तरह लिख लो। आ जिहड़ा 34 इनू उधरली साइड लै जाओ, उधर जाके माइनस का हो जाऊगा 10 माइनस 34। ठीक है घटाता आप आ गया n माइनस 1 बराबर 10 चो जो 34 घटावांगे ये साढ़े को बच गया माइनस दे 24। ठीक है आ जिहड़ा -2 है गुणा चाहे बटे वग जू उधर माइनस ना माइनस कट दो 12 दूना 24, तो n बराबर आ गया 12 प्लस 1 आ एक उधर जाके प्लस का हो गया 13। सानू पता लग गया सारिया टर्मां कितने हैं 13 है। हुण इन्हां दा असीं जोड़ कढ़ना हैगा। जिहड़ा सम का फार्मूला हुंदा साडा SN वो हुंदा हैगा n/2 ए प्लस एल, एल हुंदा लास्ट टर्म। ठीक है n साढ़े को आ गया 13, पता का जोड़ कढ़ना 13/2 ए पहली कितनी सी 34, लास्टवीं कितनी सी 10। इनू आप सॉल्व करते हैं 13/2 गुणा 34 प्लस 10 ये कितना बन गया साढ़े को सारा ये बन गया 44। इनू आप कट देंगे 2 के पहाड़े तो 22 दूनी 44, 22 तो 13 की जो गुणा करा आ गया साढ़े को 286। ये साढ़े को जोड़ आ गया जिहड़ा सानू पुछया सी। ठीक है आप जोड़ पता करना सी ना विचाले देखो सारे जोड़ का निशान है जोड़फल पता करो। पहला आप की कीता सब तो पहला आप n की वैल्यू कढ़ी भी टर्मां कितनी। ठीक है जो n की वैल्यू आ गई फिर फार्मूला सीगा साडा n/2 ए प्लस एल, इत्थे आप वैल्यू भरती साडा जोड़ आ गया। अगला क्वेश्चन है जिहड़ा सैकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन के विच ही कहा होएगा 10 ਅਤੇ 250 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਜ ਹਨ। सानू ये पूछा भी 4 ਦੇ ਗੁਣਜ किन्ने ਹਨ, सिर्फ जोड़ नहीं पूछा होया गिनती पूछी हुई है, n की वैल्यू असीं कढ़नी है। ये क्वेश्चन नूं किवें करांगे इहनूं आपां इधर करदे हां सॉल्व। देखो 10 ਤੇ 250 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਦੇ ਗੁਣਜ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, 4 ਦੇ ਗੁਣਜ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਗੁਣਜ ਉਹ 12 ਹੋਊਗਾ। 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 12, 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16, 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20, इस तरीके नाल चलते जावांगे। लास्ट ते देखो 200 जिहड़ा अपने कोले दिता होया 250 वो 4 ते भाग नहीं हुंदा, उस तो पहला 248 है जिहड़ा 4 ते भाग होऊगा। ये साडे कोले जिहड़े गुणज है 4 दे ये 10 ਅਤੇ 250 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ है। ठीक है जिहदे विच ए पहला साडे कोले 12 है और जिहड़ा अंतर है डी वो हैगा 16 घटा 12 कितना है 4। तो सानू ये पुछया सी भी किन्ने गुणज है, एन की वैल्यू कढ़नी है। जिहड़ा लास्टवां हुंदा वाला लास्टवां उहनूं असीं ए एन मान लेना। ए एन का सूत्र लगा दो भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ए प्लस n माइनस 1 डी बराबर 248। इत्थे ए दी ते डी की वैल्यू भर देने। ए की वैल्यू कितनी है 4, डी की वैल्यू भी कितनी है 4, नहीं ए की वैल्यू सॉरी 12 सी, ए की वैल्यू 12 क्योंकि पहला पद कितना 12 बराबर 248। ठीक है इनू हल करते हैं आप अगे। ये साढ़े को आ गया n घटा 1 गुणा 4 जिहड़ा 12 उधरली साइड लै जाओ जिवें पहले वाले क्वेश्चन के आप लेके गए थे 34 नूं उवें इधर 12 नूं उधर लै जाओ, 12 जाके उधर कहता हो गया माइनस का n घटा 1 गुणा 4 248 चों जो 12 घटावांगे तो ये बच जाणगे 236। 4 उधर जाके बटे च वग जूगा, इनू कट दूगा ये आ जाएगा 59, 4 5 20 4 9 36। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 59 प्लस 1 कितना आ गया 60। तो ये साडा उत्तर आ गया। तो इस दे विच सारे किन्ने गुणज है 60 गुणज हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन है
1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक चिमनी तो 28.5 मीटर की दूरी ते है। उसकी अख नाल चिमनी के सिखर का उचान कोण यानी एंगल ऑफ एलीवेशन है जिहड़ा वो 45 डिग्री है। चिमनी की उचाई पता करो। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है बच्चों, आप इनू सॉल्व करते हैं। मैं इधरली साइड का डायग्राम बनया हुआ अपने को इत्थे सॉल्व कर दें आप इनू। साडे कोले की है, एक ट्रायंगल बनी हुई है इस तरीके नाल, ठीक है। आ साडे कोले प्रेक्षक हैगा, उसकी जिहड़ी उचाई है वो 1.5 मीटर। एक प्रेक्षक एक व्यक्ति है और उसकी जिहड़ी अख दा ते चिमनी का जिहड़ा कोण आ, चिमनी है साडे कोल इत्थों लैके इत्थों तक, वो जिहड़ा कोण है उचान कोण वो है 45 डिग्री। आ ट्रायंगल है साडे कोल, मान लो आ है ए, इत्थे आपां लिख लेने बी सी डी और ई, ठीक है। आ सानू दूरी दिती हुई है, जिहड़ी चिमनी की दूरी है व्यक्ति तो वह हैगी 28.5 मीटर। आ भी 28.5 होगी। हुण जिहड़ी आ साडे कोल ट्रायंगल बन रही है ADE, इस दे विच जे देखिए आपां लंब वटा जे असीं आधार करते हैं बच्चों, आ लंब है साडा, आ आधार है, ठीक है। तो लंब वटा आधार जिहड़ा साडे कोले हुंदा हैगा, लंब वटा आधार ये साडे कोले टैन थीटा हुंदा है। लंब वटा आधार किहड़ा थीटा हुंदा है, टैन थीटा। ते थीटा कोण किन्ने दा 45 दा, ते ये बन गया टैन 45 डिग्री। लंब साडे कोले हैगा AE, आधार साडे कोले आ साडा DE किन्ना 28.5 ते टैन 45 का मुल बच्चे हुंदा 1, इहनूं 1/1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AE की वैल्यू आ गई साडे कोले 28.5 मीटर, यानी जिन्नी आ सी उन्नी साडे कोले आ वैल्यू आ गई 28.5, ठीक है बच्चों। तो आ वैल्यू है जी EB, ये 1.5 सानू दिती हुई है क्योंकि ये बराबर होगी इधर DC के बराबर। हुण सानू चिमनी की उचाई पूछी सी, चिमनी की उचाई वो सारी कितनी होगी, देखो 28.5 आ सी ते 1.5 आ सी, दोनों नू जोड़ दो। 28.5 प्लस 1.5 ये कितना बन गया 30 मीटर। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन सी। तो जी सारी चिमनी की पहला देखो आ साडे कोले थल्लड़ा बेस है जिहड़ा 28.5 सीगा, असीं इन्नी आ हाइट कढ ली 28.5 ये आ गई साडी, आ 1.5 सानू दिती हुई है प्रेक्षक की उचाई। इन्होंने दोनों नू जो जोड़ता साडे कोले कितना आ गया 30 मीटर। अगला क्वेश्चन साडा नैक्सट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाला एक चक्कर खिंचो, केंद्र तो 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु तो चक्कर दीआं दो स्पर्श रेखावां दे जोड़े की रचना करो। तो इस क्वेश्चन नूं असीं किवें करांगे, मान लो साडे कोले एक मिनट, मान लो एक असीं चक्कर ड्रॉ कर लिया, इहदा जिहड़ा अर्ध व्यास है वो 6 सेंटीमीटर है। इस दे केंद्र तो दूर आपां एक बिंदु लिया, आ मान लो इहदा केंद्र है, ये जिहड़ी दूरी है असीं सारी ये दूरी असीं 10 सेंटीमीटर लैनी है। चक्कर के केंद्र तो कितनी दूर लेना बिंदु, जिहड़ा पहला चक्कर खिंचिया सी वो 6 सेंटीमीटर अर्ध व्यास का, आ जिहड़ा 6 सेंटीमीटर इसका अर्ध व्यास है, और जिहड़ी आ सारी दूरी इत्थों लैके इत्थों तक ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये असीं स्केल नाल माप के लैनी है बच्चों, पेंसिल नाल इहनूं ड्रॉ करना है तुसीं, पेंसिल ते प्रकार की मैं सहायता लैनी है। उस तो बाद इस आपां जिहड़ा अपना रेखाखंड है, मतलब बिंदु O केंद्र है, P आ बाहर आपां एक पॉइंट लिया, इसका असीं लंब समदो भज खिंचना, इसका असीं अद्ध करना है। किवें करांगे आपां नूं देखो आइडिया है भी इत्थे जे इहदा अद्ध बनदा हैगा 10 का अद्ध कितना हो गया 5, पर आपां उस तो ज़्यादा प्रकार खोल लेनी है 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर जिन्नी भी तुसीं खोल सकते हो। P के उपर प्रकार रख के दो इस तरह चाप्स लगाउणी, एक इधरली साइड लगा देनी, एक इधरली साइड, फिर तुसीं उही उन्नी प्रकार खुली रहन देनी है जिहड़ी उसनूं O के उपर रखना, एक इन्हां पहलां लगियां जिहड़ियां चापां उन्हां नूं तुसीं कट देना। फिर आ पॉइंट नूं और आ पॉइंट नूं जिहड़ा तुसीं मिलाउणा हैगा स्केल नाल इस तरीके नाल, ये इसदा हाफ हो जाएगा। जिहड़ा पॉइंट आया इहनूं की लिख दांगे आपां M। फिर M के उपर तुसीं प्रकार नूं बच्चे आपदी नूं रखना है, और जां तां M तो लैके P तक खोल लो जां M तो लैके O तक खोल लो, ये दोनों दूरियां बराबर होणगीਆਂ। एक नवां चक्कर आपां खिंचांगे M ते प्रकार रख के, वो इस तरीके नाल पहलां वाले चक्कर नूं दो बिंदुआं ते कट देगा। मान लो आ बिंदु A है, आ बिंदु B है, तो A नूं P नाल और B नूं P नाल जदों असीं मिला दांगे, PA और जिहड़ियां PB दो बाहरले बिंदु तो स्पर्श रेखावां दी आपां जिहड़ी रचना हो पहलां वाले चक्कर ते कर दित्ती है। तो इस तरीके नाल तुसीं इस नूं पेंसिल नाल प्रकार नाल बनाउणा हैगा।
ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਰਧ ਵਿਆਸ 4.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਧਾਤੂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੇਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਲਣ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਤਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੇਲਣ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਲਣ ਦਾ ਆਇਤਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਗੋਲੇ ਦੇ ਆਇਤਨ ਦੇ। ਗੋਲੇ ਦਾ ਆਇਤਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ 3, ਉਹਦੀ ਆਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਆਰ ਲਿਖਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬੇਲਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਆਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਆਰ ਲਿਖਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਲਣ ਦਾ ਆਇਤਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਲਣ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲ ਭਰਤਾ ਉਹਦਾ 6 × 6 ਗੁਣਾ ਐਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਗੋਲੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੋਲੇ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 4.2, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਾਈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੱਟ ਦੋ, ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4/3 ਗੁਣਾ 4.2 ਗੁਣਾ 4.2 ਗੁਣਾ 4.2, ਇਹ ਬਟੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ। ਆ 2 ਵਾਰ 6 ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬਟੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। 2 ਦੂਣੀ 4, 2 ਤੀਆ 6, ਫਿਰ ਆ 2 ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊ, 2 ਏਕਮ 2, 2 ਤੀਆ 6, 3 ਇੱਧਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊ, 14 ਤੀਆ 42 ਜਾਨੀ 1.4 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਹ 3 ਇਸ 14 ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 14 ਤੀਆ 42 1.4 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਹ 3 ਇੱਧਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 1 ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 1.4 ਗੁਣਾ 1.4 ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ? 3 ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 1.4 ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 2.744। ਠੀਕ ਹੈ, 2.744 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2.74, ਆਪਾਂ 2 ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਉਚਾਈ ਆ ਗਈ। ਕਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਆ ਗਈ? ਬੇਲਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਊ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੰਕੂ ਦਾ ਆਇਤਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ। ਬੇਲਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਇਤਨ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ। ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦਾ ਆਇਤਨ ਹੁੰਦਾ 2/3 ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ 3, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲਣ ਦੀ ਬਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਆਪਣਾ। 6 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 17ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗ ਬਾਕੀ 2 ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਬੱਚਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 90 ਦਾ ਕੋਣ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ A ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ B, ਇੱਥੇ C। ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਬੱਚਿਓ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ B ਹੈ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ, ਜਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਹੈ AC ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ ਬਾਕੀ 2 ਭੁਜਾਵਾਂ AB ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ BC ਸਕੁਅਰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ B ਤੋਂ AC ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੰਬ ਬਣਾ ਦੇਣਾ BD। BD ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਬ ਹੈ ਕਿਸ ਉੱਪਰ? AC ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABD ਹੈ ਜਾਂ ADB ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ADB ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ABC। ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ A ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਣ A, ਸਾਂਝਾ ਕੋਣ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
पहली च भी कोण ए ही बन रहा तो दूसरी च भी। पहली का कोण डी छोटी त्रिभुज का, वड्डी का कोण बी, दोनों की है 90 डिग्री के हैं। ठीक है, इस करके जी छोटी त्रिभुज सी साडी ए डी बी और जी वड्डी त्रिभुज है ए बी सी, ये आपस दे विच की हो गई समरूप। कोण कोण समरूपता नियम दे नाल। ठीक है, जे दो कोण किसी त्रिभुजां दे बराबर हुंदे है तो वो समरूप हुंदे ने। तो जदों ये त्रिभुजां समरूप हो गई तो इन्हां दी भुजावां दा अनुपात की होगा, बराबर होगा। पहली जिहड़ी त्रिभुज है उस दे विच ए कोण नूं बनाउण वालीआं भुजावां किहड़ियां, छोटी दे विच वो है ए डी और ए बी, ए डी बटा ए बी। तो वड्डी जिहड़ी त्रिभुज है उस दे विच है ए बी और ए सी। ठीक है, जे तुसीं याद रखना इस चीज़ नूं, तुसीं इस तरीके नाल भी याद रख सकते हो, ए डी बटा ए बी और ए बी बटा ए सी, उत्तों पुट्ठा आ जाना। ठीक है, तो हुण इहदी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपां। जदों इहदी असीं क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, ए बी दी ए बी नाल मल्टीप्लाई करी, ये बन गया ए बी स्केयर प्लस बराबर ए डी गुणा ए सी। ये पहली समीकरण बन गई। इस तरह जे असी उपर डायग्राम दे विच आ ट्रायंगल लई हुंदी छोटी तो वो वड्डी ट्रायंगल लई हुंदी, तो साडे कोले बिल्कुल इस तरह एक रिजल्ट होर आउंदा। वो की आउंदा साडे कोले, इत्थे ए बी स्केयर सी आउंदा बी सी स्केयर, तो बी सी स्केयर आउंदा सी डी गुणा ए सी। ये 2 नंबर समीकरण। एक ते दो नूं जदों जोड़ांगे असी, जोड़न ते ये आ गया ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर बराबर है ए डी गुणा ए सी प्लस डी सी गुणा ए सी साझा कढ़ लो इधरों, इत्थे रह गया ए डी प्लस डी सी बराबर है ए सी गुणा ए डी तो डी सी नूं जे असीं जोड़ांगे, देखो ए डी आ वाला आ भुजा साडे कोले, ए डी आ भाग है तो डी सी आ भाग है, इनू जो सारे नूं जोड़ांगे की बन जाऊ साडे कोल ए सी। तो इस नूं लिख सकते हैं आपां ए सी गुणा ए सी, यानी ए सी का स्केयर। तो असीं प्रूव करता भी जिहड़ा लंब का और आधार का वर्ग हुंदा है ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर, वो काहदे बराबर हुंदा है, ए सी स्केयर यानी कर्ण के वर्ग के बराबर हुंदा है। ये साडी पाइथागोरस थ्योरम सी जिहनूं असीं सिद्ध कीता। आओ इस दे दूसरे भाग नूं करदे हां। हुण जिहड़ा 17वां क्वेश्चन सी, दूसरी थ्योरम की दित्ती हुई है उहनूं सॉल्व करदे हां। 17वें क्वेश्चन जिहड़ा सैकेंड पार्ट उस दे विच है, सिद्ध करो कि बाहरी बिंदु तो चक्कर ते खिच्चियां गईयां स्पर्श रेखावां दीयां लंबाईयां बराबर हुंदियां हन। तां इहनूं आपां सॉल्व करदे हां। साडे कोल एक मान लो ये असीं चक्कर बना लिया, इस दे उपर आपां एक बाहरले बिंदु पी तो, मान लो इहदा केंद्र ओ है, बाहरले बिंदु पी तो आपां दो स्पर्श रेखावां बनाईआं, एक पी ए और एक पी बी। आपां सिद्ध करना है भी इन्हां दी जिहड़ी लंबाई है वो बराबर हुंदी है। तो इस दे विच आपां नूं दित्ता होया भी पी ए और पी बी चक्कर दीयां स्पर्श रेखावां हन, ये तुसीं लिख लेना बच्चों। अगे है आपां की करांगे, ओ नूं पी नाल मिला दांगे, ओ नूं ए नाल मिला दांगे और ओ नूं बी नाल मिला दांगे, इन्हां नूं असीं मिला देना है। हुण असीं इसदा सबूत किवें करांगे, देखो दिता है इहदे विच तुसीं की लिखना है, पी ए और पी बी चक्कर दीयां स्पर्श रेखावां हन, ते रचना दे विच लिखना है ओ नूं पी नाल, ओ नूं ए नाल और ओ नूं बी नाल मिला दिओ। ते जिहड़ा साडा कोले सिद्ध करना उस दे विच असीं लिखांगे, सिद्ध करना दे विच असीं जिहड़ी सिद्ध करना है वो लिख दिंदे हैं, पी ए और पी बी नूं असीं बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, सबूत किवें है, देखो उपर जिहड़ी ट्रायंगल है ओ ए पी और एक नीचे ट्रायंगल है साडे कोले ओ बी पी दे विच। ठीक है, हुण इहनूं असीं देखो जिहड़ा साडे कोले आ ए कोण है और बी कोण है, ये दोनों बराबर होणगे क्योंकि ये हरेक 90 डिग्री है, क्योंकि सानूं पता है बच्चों भी अर्ध व्यास और स्पर्श रेखा, आ स्पर्श रेखा है, आ अर्ध व्यास है, ओ ए अर्ध व्यास है साडे कोल, ए पी स्पर्श रेखा, इन्हां दे विच बणिया कोण किन्ने डिग्री दा हुंदा है, 90 डिग्री दा। उस तो बाद जिहड़ी ओ पी है दोनों त्रिभुजां दी सांझी भुज है, ओ पी बराबर की है ओ पी, ये किहड़ी भुज है, सांझी
ਭੁਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰ OA ਔਰ OB ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ ਚੱਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ OAP ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਹੋਊਗੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ OBP ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਬੱਚਿਓ RHS ਸਮਕੋਣ ਕਰਨ ਭੁਜਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ 90 ਦਾ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੋਨਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ। ਇੱਕ 90 ਦਾ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ PA ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ PA ਭੁਜਾ ਹੈ, ਥੱਲੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਦੀ PB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹ CPCT, ਮਤਲਬ ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ PA ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ PB ਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 18ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ 51 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ 140 ਤੋਂ ਘੱਟ, 145 ਤੋਂ ਘੱਟ, 150 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸੰਚਮੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ CF ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸੰਚਮੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ F ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ 140 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਤਲਬ 0 ਤੋਂ 140, ਫਿਰ 145 ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 140 ਤੋਂ 145। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਇੱਥੇ 145 ਤੋਂ 150, ਫਿਰ 150 ਤੋਂ 155, 155 ਤੋਂ 160, 160 ਤੋਂ 165। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਚਮੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। 11 ਚੋਂ 4 ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚ ਗਏ 7। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇਸ 29 ਚੋਂ 11 ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਬਚ ਗਏ 18। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਏ 11, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚ ਗਏ 6, ਫਿਰ 5। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਸੰਚਮੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 51 ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, n ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 51। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ n/2 51 ਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। 51 ਦਾ ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 25.5। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 25.5 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਸੰਚਮੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਚਮੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ 25.5 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 11 ਔਰ 29 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ 25.5 ਹੈ ਉਹ 29 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ 145 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150, ਇਹ ਵਰਗ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮੱਧਿਕਾ ਵਰਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਧਿਕਾ ਵਰਗ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਧਿਕਾ ਵਰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? 145 ਤੋਂ 150, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 25.5 ਹੈ ਉਹ 11 ਤੇ 29 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੱਧਿਕਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ L ਹੈ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ 145 ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ 150 ਤੇ 145 'ਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ CF, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ F ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ। ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੱਧਿਕਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੱਧਿਕਾ ਵਰਗ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਇਹ ਮੱਧਿਕਾ ਵਰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ F ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ F ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? 18। ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ CF ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਹੜੀ? ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ 29 ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 11। ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਮੱਧਿਕਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਹ ਹੈ L +
N/2 ਮਾਈਨਸ CF ਬਟਾ F ਗੁਣਾ H। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵੈਲੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ L ਦੀ ਵੈਲੂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। L ਕਿੰਨਾ 145 ਪਲੱਸ N/2 ਹੈਗਾ 25.5 ਮਾਈਨਸ CF ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 11। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ F ਦੀ ਵੈਲੂ ਹੈਗੀ 18 ਔਰ H ਦੀ ਵੈਲੂ ਹੈ 5। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 145 ਪਲੱਸ 25.5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 11 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ 14.5 ਬਟਾ 18 ਗੁਣਾ 5। 14.5 ਦੀ 18 ਨਾਲ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 72.5 ਔਰ 18 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। 18 ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲੂ ਆ ਜਾਊਗੀ 4.03 ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂਗੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 149.03। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਮੱਧਿਕਾ ਆ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਸੀ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ 35 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧਮਾਨ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 45 ਤੋਂ 55, 55 ਤੋਂ 65, ਫਿਰ 65 ਤੋਂ 75, ਫਿਰ 75 ਤੋਂ 85। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ 85 ਤੋਂ 95। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ FI ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਹੈ, 10 ਹੈ, 11 ਹੈ ਔਰ 8 ਹੈ ਔਰ 3 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ XI। XI ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੈਗਾ 45 ਤੋਂ 65, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ 2 ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 100/2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 50। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹ 50 ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 55 ਤੋਂ 65 ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਾ 2 ਤੇ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 120 ਸੀ, ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਵੰਡਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 60। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 50 ਤੇ 10-10 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 70, ਫਿਰ 80, ਫਿਰ 90। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ F ਦੀ ਔਰ XI ਦੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਣਾ। 50 ਤੇ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ 150, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਤੇ 60 ਦੀ ਗੁਣਾ 600, 11 ਤੇ 70 ਦੀ ਗੁਣਾ 770, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਆ ਜਾਏਗੀ 640, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਆ ਜਾਏਗੀ 270। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟਵੇਂ ਕਾਲਮ ਦਾ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 2430। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ F ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 35 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ 35। ਮੱਧਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿਗਮਾ FI XI ਬਟਾ ਸਿਗਮਾ FI। ਸਿਗਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜ, ਸਮੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ FI ਤੇ XI ਦਾ ਜੋੜ ਆਇਆ 2430 ਬਟਾ FI ਦਾ ਜੋੜ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 35। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4 ਦੇ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 5 7 35 ਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ 486 ਤੇ 5 ਚੌਕਾ 20 ਉੱਤੋਂ ਬਚ ਗਏ 4 5 8 40 ਤੇ 5 1 30 ਕੱਟੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 486 ਬਟਾ 7 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 69.428 ਤੇ ਜੇ 2 ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 69.43। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮਗਰਲਾ ਅੱਖਰ 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੱਧਮਾਨ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸੰਬਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸੀ। 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਾਡੀ CCE ਹੋਊਗੀ ਔਰ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਊਗਾ ਐਨੂਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ 100 ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।